ओम नमो गणेशाय नमः सर्वगुरुवे नमः। ओम शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिपदं ब्रह्मा शम्भु फणान्द्र सेव्यमनिशं वेदान्त वेद्यं विभू वेदान्तं वेदविभुं रामाख्यं जगदीशरसुरगुरु माया मनुष्यं हरिं वन्देह करुणाकर रघुवरं भूपालं चूडामणि भूपालं चूडामणि। प्रथमे गणेश को प्रणाम, गुरु को प्रणाम। जो सज्जन व्यक्ति माने राम का कथा शुणी प्रणाम। जो बाबू राम का कथा शुणी भाई जो ईश्वर त्याग प्रणाम। तांकर पिता माता तांकर बंधु सदु प्रणाम। और रघुवर श्री रामचंद्र कृपालु भजमन क्लेशहरण तांको प्रणाम। ये श्लोकर अर्थ होची जो प्रभु शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति प्रदायक जहाँ को ब्रह्मा शंभु और शेषदेव द्वारा निरंतर सेवित रामचंद्र को वेदांत द्वारा ज्ञेय सर्वव्यापक सुरगुरु हे माया मनुष्य रूप धरा सर्वपाप हरणकारी करुणाकर श्री रघुवर राजशिरोमणि राम नाम रे अभिहित जगदीश्वर को मु वंदना करुची प्रणाम करुची। नान्यं स्पृहा रघुपते हृदय स्मदय सत्य वदामि भवना रत्मा भक्ति प्रजाच्छ रघुपुगमं निभरं मिं कामादि दोष रहितं कुरु मानस च। हे प्रभु हे रघुनाथ मु सत्य कहूची एवं आपण समस्तंकर अंतरात्मा होइथिबारु हे प्रभु आपण जानुथिबे जे मो हृदय रे अन्य कोनसी इच्छा नाही। हे रघुकुल श्रेष्ठ मते केवल आपणकर निर्भरपूर्ण भक्ति प्रदान करंतु मो मन को कामादि दोषर मुक्त करि दियंतु। हे प्रभु आज आपणकर जो रामचंद्रंकर अयोध्या रे बाल्य मूर्ति प्रदान करा जाइछे। जो बाल्य मूर्ति को देखिबा पाई लक्ष लक्ष लोक जाउछंती। जेहेतु मर्यादा पुरुष पुरुषोत्तम रामचंद्र अयोध्या रे जन्म ग्रहण करिथिले तांकर बाल्य कालरू से अति अद्भुत अद्भुत कर्म करिथिले। बाल्य कालरू हनुमान भी तांक पाखु जाउथिले निर्देश रे कथावार्ता होउथिले। बाल्य कालरू से बहु किछि कार्यक्रम करिथिले। बाल्य कालरू तांको विश्वामित्र डाकी के नेइथिले राक्षस मानकु ये करिया पई। से बाट कही सर्टकट बाट ये लंबा बाट से सर्टकट बाट एमती राक्षस ए बाटे किसी ना से सर्टकट बाटे गले राक्षस को बध करते। जेहेतु सी बाल्यकाल अयोध्या जन्म ग्रहण करिछंती किंतु से हेतु अयोध्या बाल्य रूप प्रदान करा जाइछि जगत को देखिबा पाई। रामाभिषेक रूप नथिला जेतेबेले बाबर से एरिया को आसिले से मंदिर रे अयोध्या रे रामचंद्र आगुरु बाल्य रूप थिला। काईकी थिला रामचंद्र जेतेबेले आपणकर कक्केई मातांको बर प्रदान रे 14 वर्ष वनवास जाइथिले सेतिकी बेले रामचंद्र जेतेबेले जानती बा पिला बेलठू से प्रजा मान को भी कही जाइथिले। प्रजा माने तांकर से रूप देखिबा पाई से मंदिर टी आगुरु सेटिया निर्माण करथिले। तेणु से बाल्य रूप को आमर जे अछति माननीय श्रीयुक्त महोदय से ताकू उद्धार करचंती बहुत शास्त्र अवलोकन करी।
ये होती गुड़ रहस्य कहीं आकु जदि को लोक शुणे दुष्ट माने उपहास करेंगे जो भंड साधु राम तिलक चिता मारी बुलुंट से उपहास करेंगे आउ जो भंड भक्त संसार रे जगत को ठकुंट या से उपहास करेंगे आउ जो भंड कवि अन्यर कपि को निजे कविता अर्जन भी कर उपहास करेंगे किंतु रघुनाथ पाखे मु क्षमा मागुची से उपहासकारी मान को अनंत कोटि प्रणाम करुच्ची जे ये मो कथा को रामचरित्र कथा को केबे उपहास करतु नहीं भगवान आपको सद्बुद्धि दो आप दुष्ट प्रकृति निवृत्ति हूँ कहीं ना मु जदि जाचे जो भंड मान हेबे यहाँ हूँ मोर शून्यवाणी ए माने ध्रुव सत्य जदि सूर्य सत्य चंद्र सत्य मो कथा भी सत्य 2034 मसीह पूर्वरु कि परे डेट कहबी नहीं आमर पुरी राजा हठात गायब हो कुआड जीवे के जानी परिबे नहीं से समय रे जने छुआ आसी राजा हबो छोट छुआ बाल्य राजा हबो आ जो रामचंद्र मंदिर अयोध्या रे हेची से प्रभु एठी पळे आसीबे से बाल्य राजा किछि वर्ष पुरी धाम को चलेबे सेतिकी बेले आमर जो जगन्नाथंकर रूप परिवर्तन होची हलद रूप होउचंदी बुद्ध रूप होउचंदी सम रूप होउचंदी राम रूप होउनांती किंतु एबे सी आसिला पर राम रूप हेबे किंतु हाँ 1805 ख्रीष्टाब्द पूर्व राम रूप होउतिला 1805 ख्रीष्टाब्द जगन्नाथ राम रूप होउतिला किंतु एबे 1805 पर से बंद कर दिया जाइछि किंतु एबे से जेते बाल्य राजा हेबे श्रीक्षेत्र रे दिव्य सिंह दे गायब होइजिबे एटा होची हमर शून्यवाणी को मु जगत को सतर्क करिया पई कहूची आ ये भी सत सेतिकी बेले से समय रे जेतिक एई भंड अछंती से सब सेठी खत्म हो जिवे ये हूँ ध्रुव सत्य 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 त्रिवार सत्य तेणु ये महत्वाणी दवापाई मत मना थिला जे तू आको कहना किंतु मु कौन आसिला कहीदेली तेबे एबे हूँ 2023 2034 भितर केते वर्ष 23 ये 730 आउ ये मात्र 4 वर्ष कथा 7 4 11 वर्ष भितर सब खत्म भंड लोक आउ कहीं रहिबे नहीं स्वयं से जो बाल्य रूप धरिकी अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम सी आसिक पुरी रे रहिबे यह हूँ ध्रुव सत्य सी रहिबे नहीं सेठी ये भी ध्रुव सत्य एटा मु जानिनी एटा गोटे निर्देश होती मते जगत जननीकर यह हूँ सत्य से रहिबे नहीं जेहेतु ये हूँ कलिर धाम जेमती तांको तृतीया जुगे से जो रामेश्वर धाम करते ये जहाँ श्रीक्षेत्र चारिटी द्वारा सेठी भी चारिटी द्वारा करते जेम जगई भी सेम जगई तेणु राम आसवर कारण मु खोली भी नहीं किंतु राम 2034 भितर आसवे आउ पुरी रे राजा हेबे बाल्य राजा एटा मु कहीदेली स्वयं आसवे छोट छुआटे राजा हम पुरी रे दिव्य सिंह दे गायब होइजिबे एटा 2034 कथा तेणु सी मर्यादा पुरुष पुरुषोत्तम को पाई आमे माने टिके भक्ति भावपूर्ण होई तांकर बाल्य रूप को दर्शन करी जगत को बा निजर आत्मा को माने सु कर्म आड़ को नबा पई मोर प्रार्थना जेहेतु ए राम कथा भितर जो कवि या लिखिछंती संत कवि तुलसीदास से एगुड़िक सब वर्णना करिसेंती मु मो मन को कहूनी से सब दुष्ट मान को से बारंबार नमस्कार करिसेंती तेणु राम राम जी राम को छाड़िला आउ ता नीति की छाड़िला राम को उल्टे मरा से मरिबो रहिबो नहीं ये हूँ मो कथा नुहे ये हूँ मोर गुप्त रहस्य किंतु हाँ मु से महाशय को अनुरोध करी जे बाल्य रूप मर्यादा पूर्व पुरुषोत्तम को देइचंती से दया करी गोवध को बंद करंतु कहना ये भी उठी मोर गुप्त निर्देश तांको कुह से गोवध बंद करिवे गोमाता को मारी पकुचंती कहना गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः वेद पुराण शास्त्र मंत्र कहूची जो प्रभुंकर मंत्र नैवेद्य करा जाउची जगन्नाथंकर मर्यादा पुरुष पुरुषोत्तम कर
ଗୋରୁଙ୍କର ହିତ କରୁ, ଗୋରୁ ଗୁଡାକ ମାରି ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ଜଗତ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିବ, ଆପଣ ରାଜନୀତି ବି ଠିକ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହଟେଇଲା ବାଲା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଗୋବଧ୍ୟ ଅଟକେଇବ, ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ଆଜିର କିଛି ସମୟ ଆଖି ବୁଝିଲି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହ ଗୋବଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବେ ଶୀଘ୍ର। ତାହେଲେ ସେଇ ଆସିବେ, ସେଇ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବେ କିଛି ବର୍ଷ, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ହଉଛି ଉପର ବାଲାର କଥା। ଆଜି ମୁଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ବି କହିଲି, ଯିଏ ଗୋବଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବ ସେଇ ହିଁ ଆସିବ। ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଅତି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ, ଖୋଲିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖୋଲିଲି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ରାମ କଥା ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି, ରାମ କଥା ମୋଠୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାହା ଥିଲେ ସେଇଭଳି ଲୋକ ବି ଧରାଧାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁପ୍ତ। କେତେ ଲୋକ ରାମାୟଣ ପଢନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବା ସିନେମା କି ଟେଲିଭିଜନରେ ରାମାୟଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। କେତେକ ନିଜେ ରାମଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ରୂପ ସେଠି ପ୍ରଦାନ, ସେ ବି ରାମଲୀଳା ହଉଥିଲା, ହନୁମାନ ନାରାୟଣ ହେଇଗଲେ। ରାମାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପଢିବାକୁ, ଶୁଣିବାକୁ, ଦେଖିବାକୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭକ୍ତିରେ ରାମ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କି ରାମାୟଣ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ, ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମପରାୟଣ ବା ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭଲ ମଣିଷ ରୂପେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ, ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ରାମ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନର ଅବତାର ବା ଅବତାରୀ। ରାମ ନାମ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ନିଜର ଦେହ, ପ୍ରାଣ, ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ। ରମୟତି ରାମ, ଯାହାକୁ ଶିବ ଅହରହ ଜପୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ରାମ ନାମ ଜପିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କଲ୍ୟାଣ, ମଙ୍ଗଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭରିଯିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଯାହା କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ବା ଅଶୁଦ୍ଧ ବା ଅସତ୍ୟ, ଦୁଃଖଦାୟକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଫଳରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସତ୍ୟ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କଥା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମାତ୍ର କଥା, ଆଉ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାମ ନାମ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ରାମାୟଣ କୋଉଠି ହଉଛି ବା ପଢୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ନିଜେ ପଢିକି ତାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆବାହନ କରିବା ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ଉଚିତ ବୋଲି କରି ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି, ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଉଚିତ ଯେ, ହେ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମ, ମୋର ଅନ୍ତର ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ରମ୍ୟ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଉଚ୍ଛଳିତ ହେଉ। ତେଣୁ ରାମଙ୍କ ଭିତରକୁ ରମ୍ୟ ଭାବଟି କଣ, ରାମ ଭାବଟି କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାହା ହେଲା ରାମଙ୍କର ସତନିଷ୍ଠା, ପିତୃ ମାତୃଭକ୍ତି, ଭାତୃପ୍ରେମ, ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ, ପତ୍ନୀ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରଜା ପ୍ରେମ। ମନୁଷ୍ୟ ଇତର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଦା ଓ ସମାନ, ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା କଲ୍ୟାଣ ଭାବ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ସାହସ, କର୍ମଠତା, ସଂଗଠନ ଶକ୍ତି, ତେଜସ୍ୱୀ ବା ତେଜସ୍ୱିନୀ ଶକ୍ତି, ତେଜସ୍ୱିତା, ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ବିବେଚନା, ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିନୟ, ସୌଜନ୍ୟ, ଭଦ୍ରତା, ସର୍ବୋପରି ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ରାମ ନିଜେ ଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାରେ କେବେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନଥିଲେ। ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରୁଥିଲେ। ଆମେମାନେ ରାମଙ୍କ ଭଜନ କଲାବେଳେ ବା ରାମକୁ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ବା ରାମଙ୍କ କଥା ମନନ କଲାବେଳେ ବା ରାମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କଲାବେଳେ ଆମର ଅଭିଆପ୍ତା ବା ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଶା ରହିଛି, କଣ ହେବା ଉଚିତ, ଭାବନାଟା କଣ ହେବା ଉଚିତ? ହେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ସମୂହକୁ ଟୋପା ହେଲେ ମୋତେ ମିଳୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏହି କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ଦାସ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଏ।
ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନରେ ସେଇପରି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆମଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରାଜ ବା ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପଢୁଥିବେ ବା ଶୁଣୁଥିବେ ବା ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ହନୁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥିବେ ବା ସୁଗ୍ରୀବକ ବା ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥିବେ, ତେବେ ଆମ ମନରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେପରି ଅଭିପ୍ସା ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କହିବା ହେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମୋତେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭରତ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ବିଭୀଷଣ, ଯେମିତି ଜଟାୟୁ, ଏ ସୀତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଗୁଣ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରୁ ଟୋପାଏ ହେଲେ ମୋତେ ଦୟାକରି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ମିଳୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ପରିକର ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ମୋତେ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଲ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖିଥିବେ, କି ସୁନ୍ଦର ଚାହାଣୀ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ସଂସାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏପରି ଭାଗ୍ୟରେ କାହିଁ ଆସିବ, ମୋର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ମିଳିତ ହୋଇ ରହିପାରିବୁ, ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନାହିଁ। ସେ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବନା ଓ ଧ୍ୟାନରେ ସବୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମ୍ଭେମାନେ ସଂସାରୀ, ଏ ସଂସାର ଅତୀବ ଜଟିଳ ଏବଂ ନାନାଦି ଦୁଃଖ ବିପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଂସାରରେ ରହିଲେ ସର୍ବଦା ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ବିବ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡି ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ଛଟପଟ ହେଉଛୁ। ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ସର୍ବଦା ରୋଗରେ, ଶୋକରେ, ଆପଦରେ, ବିପଦରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାଲ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଡାକୁଥାଉ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ରାମ ବା ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଶିବ କି ବ୍ରହ୍ମା, ଆର୍ତ ଆତୁର ହୋଇ ଡାକୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର, ମୋ ପୁଅ ଝିଅକୁ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କର, ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କର। ଏହିପରି ଚିନ୍ତାରେ ଆମର ସଂସାରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ରହୁଛୁ। ଆମର ସାରା ଜୀବନଟି ଭଗବାନକୁ ଆଉ ଡାକିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ଖାଲି ବିପଦ ପଡିଲେ ଡାକୁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆମେ କିପରି ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ? କାହିଁକିନା ଆଉ ବିପଦ ପଡିଲେ ଭଗବାନ ଡାକୁଛୁ, ଆଉ ଶପଥ ବଳି ତ ମୋ କର୍ମ କରିବି, ମୁଁ ଡାକ ଘରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଟିକେଟ କାଟିବି, ମୁଁ ଅଛି ଟାଇପ କରିବି, ମୋ ବଡ ଅଫିସର କଣ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କଣ ଅଛି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କଣ, ମୋ ସ୍କୁଲ ଛାଡିଛି, ଏଇ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ କଥା ରାମ ନାମ କୋଉଠି ଜପିବି? ତଥାପି ଏ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆପଦ ବିପଦରୁ ତ୍ରାଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଯଦି ମୋର ଯୋଉ ଭାଇ ବା ମୋର ପିତା ମାତା କି ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରେମୀ ବା ରାମ ରୂପୀ ଯୋଉ ହୃଦାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆଜି ମୋ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ମନନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭିଡିଓ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମାଗିପାରିବା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ସେ କୃପା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ ମାଗୁଛୁ, ଜନ ମାଗୁଛୁ, ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଗୁଛୁ, ଶକ୍ତି ମାଗୁଛୁ, କ୍ଷମତା ମାଗୁଛୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାଗିବା ନାହିଁ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଦିଅ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଦିଅ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କର। ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ, କାହାକୁ? ଜଗନ୍ନାଥକୁ। କହିଥିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମାଗୁନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁନାହିଁ, ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଗୁନାହିଁ, ମୋତେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବଡଦାଣ୍ଡର ଶରଦା ବାଲିରୁ ମୁଠେ ବାଲି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଆଜ୍ଞା ହଉ, ମୁଁ ସେଇ ଶରଦା ବାଲିରୁ ବାଲି ହେବି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଗୁଣି ସେ ଲୋକଟି କରିଥିଲା, ଶରଦା ବାଲିରୁ ମୁଠେ ବାଲି ହେବ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଏଇ ବାବୁ ଯୋଉ ମୋର ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ମନ ଓ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସଦାଭାବ ଆଣିବାକୁ କହୁଛି। ପୁଣି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଦାଭାବ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଟିକେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ରହୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମହାଭାରତରେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବଟା ଆସିବା ଏକ ଚମତ୍କାର, ମାନେ ଯିଏ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆଖି ଲୁହ ବି ପଡେ, ସେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ,
जहाँ के पर सदा थिबो बेले बेले आसे पुणी चली जाए ज्ञान आसे पुणी चली जाए कर्म आसे पुणी चली जाए भक्ति आसे चली जाए प्रेम आसे आनंद मध्य आसिक चली जाए यदि प्रभु को आम मागिबू से प्रभु निश्चय देवे किंतु आम मागुछु कि हे प्रभु आपण प्रकृति प्रभु अटंती तेणु हे प्रभु मु कौन मागिबी मु जानी पारुनी किपरि मागिबी ता मते जानिनी प्रभु मु प्रतिश्रुति देइछि बा दउछि आपण मते सेई बुद्धि दियंतु मु आपन कौन मागिबी आपण मते कौन देबे तेणु मनीष सब प्रभु प्रार्थना करिया कथा आमर नानादि विपद आपद भगवान रक्षा कर कहुचे से रक्षा पाई साध्य मते चेष्टा करुचे पूजा करुचे दीप जालुचे क्यों साधु मान अच्छा बड़कल पिंधुंट सी भगवान पाइबा कोई इष्ट देवता रक्षा करने दंड बाहर कर निज शरीर कष्ट दौरान तेणु आम विभिन्न धर्म संसार रहीचे किंतु सनातन धर्म श्रेष्ठ धर्म से सनातन धर्म अवलंबन करके मु प्रार्थना करुच्ची से माने मो कथार जदि दोष थाए मते क्षमा करेंगे आउ जदि किसी मत पार्थक्य मो कथा रही मते क्षमा करेंगे कहीं मु जड़े कहवाई प्रभु प्रार्थना करी तेणु आज प्रभु एति कहीकि रोचे सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्ति न कश्चित् दुःख भागवत हरि ओम तत्सत् ओम शांति 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 सुशांति भवतु सर्वारिष्ट शांति भवतु पार्वत क्रम विनाशतो सर्वेषां स्वस्ति भवन्तु सर्वेषां पूर्ण भवतु सर्वेषां मंगल भवन्तु हरि ओम।